is already covered in androgens topic, but so some additional points uh, and a graph which is very important. So anyway, so this is the topic. Uh, Generally, it is given as a separate topic in the endocrine system. Hormonal action on ovarian and menstrual cycle and uterine cycles in humans. ఓకే. ఒవేరియన్ సైకిల్ గానీ, మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ గానీ, యూటరన్ సైకిల్ గానీ 3 సేమ్. ప్రతి దాంట్లో ఓవరీ డెవలప్‌మెంట్, మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ ఫాలికల్స్, ఓవ్యులేషన్, ఇంప్లాంటేషన్, ఓకే. సో ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్, ఓకే. సో డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ఓవమ్ అండ్ డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ రప్చరింగ్ ఆఫ్ ది what we call the uterus. Okay, so all are same. Okay, so they are but in uh, generally in some books these three cycles are given separately, but actually menstrual cycle includes uterine cycle, menstrual cycle includes ovarian cycle also. Okay, if you observe here, so what is ovarian cycle? Cyclic events that occur in ovary. Okay, so every month. So that is ovarian cycle. So every month they are repeated. Okay, for example, ovarian cycle includes growth of follicles, follicular phase, and ovulation. Okay, so here before growth of follicles, there is a phase called luteal phase. So this is somewhat prior to or preparation for the ovarian cycle or menstrual cycle, so which is known as luteal cycle. It starts with the release of gonadotrophic releasing hormone from hypothalamus, which is the master facility center, that activates adenohypophysis. Adenohypophysis releases FSH, LH. Okay, so FSH, it induces the growth of follicles, and LH plus FSH, they induce for the release of estrogens. Okay, so this is the process that includes total, um, what we call the ovarian cycle. So prior to these three phases, there is a luteal phase. So that leads to the release of these, and ultimately release of the estrogens, which are the female reproductive hormones. Estrogen, by positive regulation, induce adenohypophysis to release luteinizing hormone. Luteinizing hormone induces ovulation also. Luteinizing hormone not only induces with the help of FSH, release of estrogens. These estrogens, they act on adenohypophysis to release more luteinizing hormone. Okay, so this luteinizing hormone, it induces the ovulation. Okay, so we all know that this is a general knowledge question. Matured follicle is known as Graafian follicle. So in all these three kinds of cycles, same thing, names are different, the events are similar, there is no difference. When LH concentration, luteinizing hormone concentration rises, ovulation occurs. So with that, the luteal phase is complete. Okay, so here LH converts remaining part of follicle to corpus luteum. So that is called luteinizing action. Why the name luteinizing hormone is given actually? So they induce the
broken Graafian follicle, remaining part of the Graafian follicle other than the ovum to convert into corpus luteum. Just wait, I'll show. తెలికే ఉన్నా పడుకోలే. So I'll show one image. Yes. Here, what is corpus luteum actually? So this is developing follicle. So this is developing ovum. Ovulation occurred, that is released into the abdominal cavity. So this remaining part of the matured follicle after ovulation, so will become a yellow colored corpus luteum. So formation of corpus luteum is dependent upon the luteinizing hormone. Luteum formation, that's why that is called corpus luteum. Sorry, luteinizing hormone. Anyway, so if at all the ovum after releasing into the oviduct, okay, if it is fertilized, okay, so this corpus luteum persists. Okay, it doesn't regress. Okay, it doesn't regress. It simply continued as a corpus luteum for very longer time to release the progesterone hormone. Corpus luteum releases progesterone hormone. So these follicular cells release estrogens. Estrogens are estrone, estriol, estradiol. 3 forms of estrogens are present. So among them, estradiol is well known, but all are same actions. So anyway, so that is the action of LH hormone. Yeah, that is luteinizing action of LH. Yeah, so corpus luteum acts as an endocrine gland and secretes some amount of estrogen, and mostly the progesterone is secreted, okay, during the pregnancy period. If their concentration is increased in blood, they act on adenohypophysis and hypothalamus and prevent their release by negative feedback loop. So ఒకవేళ వాటి కాన్సంట్రేషన్ ఎక్కువైతే వాటికి అవి రెగ్యులేట్ చేసుకుంటాయి ఎడినోహైపోఫైసిస్ ని ఇండ్యూస్ చేయడం ద్వారా. ఓకే, సో here we have seen ovarian cycle, and same happens in menstrual cycle also. Here also 3 stages: proliferative phase, ovulation phase, secretory phase, or post-ovulatory phase. Okay, so proliferation means cell division. Okay, so it starts from the first day of menstruation. Follicles are grown and release of estrogens and new endometrium. New endometrium means uterine outer layer is called endometrium. Okay, so there is a mesometrium, endometrium, and exometrium. So here the endometrium, not endometrium and mesometrium. So this endometrium is the slight lower layer of the uterus that is well developed with the myometrium. Outer one myometrium, so middle one is mesometrium, inner one is endometrium. So endometrium is development is important for the proper attachment of embryo. Anyway, that occurs in proliferative phase. Ovulation ఎప్పుడు జరుగుతుంది? 14th day రోజు జరుగుతుంది. So this is important, గుర్తుంచుకోవాలి. This is the most important. LH surge అంటే ఏంటి అంటే 14వ రోజున ఓవ్యులేషన్ జరగడానికి ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ ఎక్కువగా విడుదల చేయబడుతుంది. దాన్నే LH సర్జ్ అంటాం. దానివల్ల ఓవ్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది.
LH stimulates ovulation by breakage of Graafian follicle. After ovulation, body temperature slightly increased to 1 degrees Fahrenheit or Celsius. Okay. So then after, ovulation, secretory phase or post-ovulatory phase, broken follicle is converted into corpus luteum. It secretes estrogens and progesterone from 15th to 20th day. It persists. So this graph is very, very important. So in the CSIR examinations, this was asked very, very regularly. Almost 4 or 5 exams I have seen this graph is every time it was asked. Okay. So here, see phases of the ovarian cycle, follicular phase and luteal phase. See here the days 0, 7, 14, 21 and 28 days. Okay, so here gonadotrophic hormone, that is FSH and LH, మీకు గ్రాఫ్ ఇలా ఇచ్చి ఓకే సో ఒకటి ఎక్స్ట్రీమ్ హై, ఒకటి తక్కువ, కనుక 2 లైన్స్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాబట్టి కలర్లు ఇవ్వరు కాబట్టి సింపుల్ గా మనం ఈ గ్రాఫ్ ఇస్తారు, ఇందులో FSH ఏది LH ఏది అని అడుగుతారు. ఓకే, సో దాదాపు ఫస్ట్ 14th డే వరకు 2 సేమ్ ఉంటాయి. 14th డే టైంలో ఈ యొక్క FSH స్లైట్లీ ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ LH అనేది చాలా ఎక్కువ మోతాదులో రిలీజ్ చేయబడి ఓవ్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇందాక నేను చెప్పింది అదే. అండ్ దిస్ LH ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్పస్ luteum. Okay, if the fertilization doesn't occur, that will become as a patch spot. Okay, so మచ్చలాగా ఉండిపోతుంది, దాన్ని కార్పస్ ఆల్బికెన్స్ అంటాం. So this is ovarian cycle, primary follicle, and the theca means surrounding the ovum. The theca is formed, and this structure of ovum will come in embryology. So this gap is called antrum. All will come in the embryology. Anyway, so here ovarian hormone, ఇవేంటి గొనాడోట్రోఫిన్స్, FSH and LH. ఇవేంటి, ఇవి ఈస్ట్రోజన్స్, ప్రొజెస్ట్రాన్ అండ్ ఇన్హిబిన్. Okay, see here the estrogen levels, if you observe, okay, so by increasing LH is the main hormone that is responsible for the secretion of the estrogen, but the FSH also helps. The major contribution for the secretion of the estrogens is luteinizing hormone. FSH is associated hormone. What is the main function of FSH? Development of follicle, maturation of ovum, development of follicular cells. Okay, so if you observe in first 14 days, almost up to 10th day, the estrogen levels are not much increased, but due to LH surge, okay, on 14th day, estrogen levels are also increased. Okay, so then progesterone, here after due to LH, the ovulation is occurred. Ovulation అయిన తర్వాత కార్పస్ luteum ఫామ్ కావాలి కాబట్టి, ఓకే, సో కార్పస్ luteum ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకి ప్రొజెస్ట్రాన్ సర్జ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ పర్పుల్ కలర్. సో దాని పీక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరగలేదనే విషయం మనకు క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్హిబిన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ యొక్క హార్మోన్స్ లెవెల్స్ ని that will decrease. And this is uterine cycle, you can see. So this is the breakage period. Okay, so after the breaking or rupturing of the endometrium of the the uterus. Okay, so from 0 to 7 day, almost uterus levels, okay, so due to repair, okay, the damaged cells are removed. Okay, and by the 7th day, the damaged uterus and the blood vessels
Okay, they will be repaired completely. And here the what we call the estrogen, it estrogen levels increase, makes the uterus, again the endometrium, this part, the endometrium, okay, it becomes thick. Okay, its size becomes thick, the blood vessels are well developed, okay, for the uptake of the embryo. It continues almost up to 28th day. Okay, so if the, what we call the fertilization fails, okay, so this endometrium, mesometrium, and myometrium, okay, so 3 layers, they are ruptured, okay, so the ovum also broken in fallopian tube. Actual ovum ఇక్కడికి రాదు అప్పటికి. సో ఇది ఓవి డక్ట్ అనుకుంటే చాలా మెలికలు తిరిగి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఓవం అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యూటరస్. సో ఇక్కడ ఓవం ఉంటుంది, అది రాలి ఇక్కడ దాకా వస్తుంది. ఆ టైంలో ఇక్కడ ఒకవేళ ఫర్టిలైజేషన్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అయితే, సో అది బ్రోక్ అయ్యి ఇక్కడికి రీచ్ కాగానే ఇవి కూడా, the uterine walls are also ruptured, and that leads to bleeding. It lasts for 3 to 5 days. That is called menstruation. So after menstruation, complete removal of debris of the blood vessels and endometrium of the uterus and ovum. So again, it is repaired, and it continues, it repeats same way. That is, the menstrual cycle, everybody knows. Yeah, so there are some special features for the progesterone. So progesterone stimulates growth of blood vessels in endometrium, cell proliferation in the endometrium of the uterus, okay, accumulation of glycogen on the uterus. It makes uterus to take up zygote for the implantation. Implantation అనేది కూడా మళ్ళీ వస్తుంది, బట్ నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పిన మీకు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ది uterus, ఓకే, సో ద ఫర్టిలైజ్డ్ ఎంబ్రియో ఫ్రమ్ ది ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ నుంచి అక్కడ ఫర్టిలైజ్ అయినటువంటి ఎంబ్రియో అనేది okay, so embryo, it falls down and it comes here. Okay, so here it is, the embryo is attached, so that is called implantation. Implantation help చేసేది కూడా మనకి progesterone. So if fertilization occurs, corpus luteum maintains the endometrium. ఓకే, సో ఒకవేళ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగితే కార్పస్ ల్యూటియం అలాగే ఉంటుంది, అంటే మిగిలిపోయిన ఫాలికిల్ అన్నమాట. సో ఎండోమెట్రియంని స్ట్రాంగ్ గా ఉంచుతుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ బై హ్యూమన్ కొరియానిక్ గొనాడోట్రోఫిన్ సీక్రెటెడ్ బై ది కొరియాన్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెంబ్రేన్. సో ఇది యూట్రన్ వాల్ అయితే ఎంబ్రియో అనేది యాక్చువల్గా లోపల దిగబడుతుంది యూట్రస్ లోపల. దాని చుట్టూ కొరియాన్ అనే ఒక లేయర్ అనేది ఆవరించబడి ఉంటుంది, సరౌండెడ్ బై ది కొరియాన్. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ హ్యూమన్ కొరియానిక్ గొనాడోట్రోఫిన్ అండ్ దట్ మెయింటైన్స్ దిస్ యూటరైన్ వాల్. దెన్ ప్లాజెంటా. సో ఈ కొరియాన్ అనేది ఇటు ఎంబ్రియానిక్ టిష్యూతో, మ్యాటర్నల్ టిష్యూతో కలిసి ప్లాజెంటా అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద embryology. Okay, so this Sunday and single day I'll complete embryology on that day. So here, then placenta maintains the pregnancy by secreting progesterone. So it occurs in all primates. Okay, menstrual cycle అనేది ఆల్ ప్రైమేట్స్ జరుగుతుంది, కానీ
అదర్ దెన్ ప్రైమేట్స్ మమ్మల్స్ లో ఈస్ట్రస్ సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈస్ట్రస్ సైకిల్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే నాన్ ప్రైమేట్ మమ్మల్స్ జరుగుతుంది. ఇఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ నాట్ అక్కర్డ్ ఇన్ ద యూట్రన్ the uterine endometrium is reabsorbed. There is no bleeding అనేది ఉండదు. మిగతా ప్రైమేట్స్ లో బ్లీడింగ్ ఉండదు, ఎందుకంటే యూట్రస్ అనేది అక్కడ డ్యామేజ్ అయినటువంటి టిష్యూని అది రీఅబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది, బయటకు వదిలేదు. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ బి షెడెడ్. సో లెస్ బ్లీడింగ్ ఆర్ నో బ్లీడింగ్ అక్కర్స్. ఈస్ట్రస్ సైకిల్ డ్యూరేషన్ ఈస్ వ్యారీడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్, డిఫరెంట్ మమ్మల్స్. సో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అనేది 28 days కోసం జరుగుతుంది. ఇట్ బ్లీడింగ్ లాస్ట్ ఫర్ 3 to 5 days. బట్ ఈస్ట్రస్ సైకిల్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇన్ ర్యాట్స్ it occurs for every 5 days. In dogs and bears, cattle, it occurs every year. In elephants, దాదాపు 2.5 years నుంచి 8 years ఒకసారి జరుగుతుంది. ఓకే, సో అది పర్టికులర్ ఈ ఇయర్లో అని చెప్పలేము. ఓకే, సో ఓవ్యులేషన్ అనేది జరగడానికి దాదాపు 2.5 years మినిమం టైం తీసుకుంటుంది అనమాట. Okay, so these animals copulate only in estrus period. So that period is called heat period. Estrus అంటే heat period. ఆ టైంలో మాత్రమే అవి కపులేట్ చెందుతాయి. ఓకే, ఒకవేళ కపులేషన్ ఫెయిల్ అయినా, ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోయినా ఈస్ట్రస్ సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే దాని యొక్క ఎండోమెట్రియం డిగ్రేడ్ కావడం, ఓవమ్ డిగ్రేడ్ కావడం, ఓకే, స్లైట్ బ్లీడింగ్ అనేది జరగడం. సో దట్ ఈస్ ఈస్ట్రస్ సైకిల్. Okay, uterine cycle same, proliferative phase, secretive phase, menstrual phase same thing. Yeah. Okay, so that is about the role of hormones in mammalian reproduction. So then now another new topic, that is last topic in the physiology, osmoregulation. First of all, we should have the knowledge of osmoregulation or osmosis. ఆస్మాసిస్ అంటే నేను మీకు ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తాను వినండి. ఏవైనా టూ సొల్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ సెపరేటెడ్ బై ఏ semi-permeable membrane like plasma membrane or cellophane membrane or the inner egg layer below the, what we call the మనకు ఎగ్ను ఉడకబెట్టినప్పుడు ఒక సన్నని లేయర్ కనబడుతుంది లోపల. సో దట్ ఈస్ ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది ఎగ్. సో అలాంటి మెంబ్రెయిన్తో సెపరేట్ చేయబడినట్టయితే, సో ఇక్కడ H2O ఉంది. ఈ డాట్స్ అన్ని ఏంటి, ఏదైనా సొల్యూట్, అది సాల్ట్ కావచ్చు, షుగర్ కావచ్చు, ఓకే, లేదా ఏదైనా కెమికల్ విచ్ ఈస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ కావచ్చు. సో మనకు క్లియర్గా తెలిసేది ఏంటి అంటే ఇక్కడ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది, ఇక్కడ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. ఇక్కడ టూ సొల్యూషన్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ సెపరేటెడ్, సో ఇక్కడ కూడా H2O ఉంది, ఇది H2Oనే, అది H2Oనే, బట్ సో దే కంటైన్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సో దీని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ, దీని కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ. ఎందుకు ఎక్కువ, ఎందుకు తక్కువ అంటే అది కూడా చెప్తాను. ఓకే, సో సింపుల్గా ఇక్కడ సొల్యూట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ, ఇక్కడ సొల్యూట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దాని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ. సొల్యూట్స్ అంటే ఏంటి, ద్రావితాలు అంటాం తెలుగులో. అంటే సో మనం సొల్యూషన్ చేయడానికి ఏ పదార్థాన్ని అయితే కలుపుతామో దాన్ని సొల్యూట్స్ అంటాం. ఓకే, లేకపోతే దాన్ని వాటర్ అనే పిలుస్తాం. ఓకే, వాటర్ విత్ ఎనీ సాల్యూట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సొల్యూషన్. ఎనీవే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaCl అనుకుందాం. ఇక్కడ NaCl తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది. అంటే ఏంటిది, ఈ నీరు ఉప్పగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే NaCl ఎక్కువ ఉంది. ఈ నీరు కొద్దిగా తక్కువ ఉప్పగా ఉంటుంది, NaCl తక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది వాటర్ నేచర్ ఏంటి అంటే, ఈ రెండింటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు వాటర్ అనేది
it moves from less concentration to high concentration solution. Less concentration to high concentration solution. So that is called osmosis. దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఆస్మాసిస్ అని పిలుస్తాం. దీన్నే ఆస్మాసిస్ అంటాం. ఓకే, ఇది ఆస్మాసిస్. అయితే ఇక్కడ మనకేం సంబంధం? ఆస్మాసిస్తో మనకేం సంబంధం అంటే, మీరు మన జంతు కణాల యొక్క యానిమల్ సెల్ కావచ్చు, ప్లాంట్ సెల్ కావచ్చు. ప్లాంట్ సెల్లో అడిషనల్గా ఏముంటుంది? సెల్ వాల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కాబట్టి మోస్ట్లీ దట్ ప్రివెంట్స్ ది osmosis process to some extent, but not completely. But in animals, okay, so what చుట్టూ ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది, లేదా వాటర్ ఉంటుంది. లోపల కూడా ఒక రకమైన ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. అక్కడ లోపల సొల్యూట్స్ ఉంటాయి, అది ఏదైనా కావచ్చు సొల్యూట్స్. బయట కూడా సొల్యూట్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి, ద్రావితాలు లోపల ఉంటాయి, బయట ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఒకవేళ సెల్లో కనుక ఇది బేసిక్ థింగ్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్కి. సెల్లో కనుక కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది బయట కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వాటర్ అనేది లోపలికి వెళ్తుంది. ఎండాస్మాసిస్ అంటాం. ఎండో ఆస్మాసిస్ లేదా ఎండాస్మాసిస్. అలా కాకుండా సో ఇది ఎండాస్మాసిస్. ఎందుకు అంటే ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంది, ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో వాటర్ అనేది లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది త్రూ ది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. అలా కాకుండా ఒకవేళ లోపల సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తక్కువ ఉంది, బయట కన్నా సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వాటర్ అనేది లోపల ఉన్న వాటర్ బయటకు వచ్చేసి ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ముడతలు పడి ఇట్లా అయిపోతుంది. ప్లాస్మోలైసిస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇక దగ్గరికి లాగబడుతుంది. ఒకవేళ ఇందాక చెప్పినట్టుగా రివర్స్లో ఉంటే నీరు అనేది, వాటర్ అనేది కంటిన్యూస్గా లోపలికి వచ్చి ఇది ఉబ్బి సెల్ లైసిస్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సెల్ అనేది పగిలిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం ఫర్ ది యానిమల్స్. ఇది గుర్తుంచుకోండి. యానిమల్ అనే ఏదైనా యానిమల్, అది మల్టీ సెల్యులర్ యానిమల్ కావచ్చు, యూనిసెల్యులర్ యానిమల్ కావచ్చు, అది వాటర్లో ఉండొచ్చు, బయట ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సో ఒకవేళ వాటర్లో ఉన్న వాటికి మేజర్ ఈ ప్రాబ్లం అరైజ్ అవుతుంది. చూడండి ఏమవుతుంది, ఒకవేళ అది మంచినీటిలో ఉందనుకోండి, సో ఇది జరుగుతుంది. సెల్ లోపల కంటిన్యూస్గా వాటర్ అనేది వస్తుంది, ఎందుకంటే లోపల కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెష్ వాటర్ యానిమల్స్లో. అప్పుడు సెల్ పగిలిపోతుంది. పగిలిపోకుండా ఉండాలంటే సెల్ ఏం చేయాలి? కంటిన్యూస్గా వచ్చే వాటర్ని ఏం చేయాలి? అట్లే తీసుకుంటావా? కంటిన్యూస్గా వాటర్ వస్తుంది, దాన్ని అలాగే ఉంచుకుంటే సెల్ పగిలిపోతుంది. అది ప్రతి సెల్కు వర్తిస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఈ సెల్ అనేది ఆ వాటర్ని రకరకాల పద్ధతుల ద్వారా బయటకు పంపించేస్తుంది. ఓకే, ఆస్మాసిస్ అనే డేంజర్ వల్ల లోపలికి వచ్చిన వాటర్ని అలాగే ఉంచితే సెల్ పగిలిపోతుంది. కాబట్టి రకరకాల పద్ధతుల్లో వాటర్ అనేది బయటకు వెళ్తుంది. ఎగ్జాస్మాసిస్ అనేది జరుగుతుంది. జరపడాన్ని ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అంటాం. ఆస్మాసిస్ని రెగ్యులేట్ చేయడం, కంట్రోల్ చేయడాన్ని ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్. అలా కాకుండా మనకి ఒకవేళ లోపలి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తక్కువ ఉండి, ఓకే, సముద్రం నీళ్ళలో ఉన్నట్టుగా బయట కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే షింకింగ్ ఆఫ్ సెల్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇప్పుడు ఏం జరగాలి? యాజ్ పర్ ఆస్మాటిక్ రూల్, సో లోపల ఉన్న నీరు రెండిటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్, ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు వాటర్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఈ వాటర్ కంటిన్యూస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే, సో ఈ రెండింటి కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు లోపలికి వస్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంది? లోపల తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది, బయట ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. అంటే
సో బయటకి వాటర్ అనేది మాత్రమే, వేరే ఏం కాదు, జస్ట్ వాటర్ మూవ్స్ అవుట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సెల్ అనేది సో ముడుచుకుపోయి చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఓకే, సో వాటర్ బయట కంటిన్యూస్గా వెళ్తుంది కదా, ఇది కంటిన్యూస్గా నీళ్లు తాగుతుంది. దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏం చేస్తుంది, సెల్ కంటిన్యూస్గా వాటర్ని తీసుకుంటుంది. ఈ ఈ వాటర్ బయటకు పోయేటప్పుడు కొంత సాల్ట్ నష్టం జరుగుతుంది. అందుకే అవి వాటర్ తాగుతాయి, తాగడం వల్ల వాటర్ అనేది మళ్ళీ రీకూప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫర్ టోటల్ ఆస్మాసిస్. ఓకేనా? సో ఇది మేజర్ ప్రాబ్లం ఫర్ ది యానిమల్స్కి ఇది ప్రధానమైన సమస్య. సో ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవడమే, ఆస్మాసిస్ సమస్యను ఎదుర్కోవడమే మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అంటాం. ఆస్మాసిస్ యొక్క రెగ్యులేషన్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. Water is most essential element for life. All the biochemical activities occur in the presence of water. Consumption of water depends on surroundings or environment. సో మనం కూడా పూర్తిగా టెరెస్ట్రియల్ యానిమల్స్ అయినప్పటికీ కూడా సో టెరెస్ట్రియల్ యానిమల్ అయినప్పటికీ కూడా వి నీడ్ వాటర్. ఎందుకంటే ఆల్ ద బయోకెమికల్ యునో యాక్టివిటీస్ ఆకర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, సో ఎనీవే కన్సంప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది సరౌండింగ్స్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, అక్వాటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్, టెరెస్ట్రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్. స్పెల్లింగ్ ఓకే, టెరెస్ట్రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఏరియల్ ఎన్విరాన్మెంట్, soil environment, parasitic environment. Okay, so in these type, so aquatic, terrestrial are the two environments. Okay, so soil is nothing but the terrestrial environment, parasitic environment nothing but the internal environment. Okay, aerial animals, okay, they are a kind of, they do not completely live in the air. They are also a kind of terrestrial environment, terrestrial animals. Okay, so anyway, basically the important environments are aquatic and terrestrial animals based on the osmosis process. Yeah, so aquatic animals face problems of water due to body fluids concentration and surrounding water solids concentration due to osmosis. ఇందాక నేను చెప్పింది అది. సో నీళ్ళలో ఉండే జీవులకు ఏంటంటే ఐదర్ లోపల నుంచి వాటర్ బయటకు వెళ్తుంది, బయట నుంచి వాటర్ లోపలికి వస్తుంది, అది డ్యూ టు ఆస్మాసిస్ అండ్ దేర్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్. సేమ్ వే టెరెస్ట్రియల్ యానిమల్స్ ఫేస్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్ డ్యూ టు ఎవాపరేషన్. మనకు కూడా సోలార్ ఇన్సోలేషన్ వల్ల, ఓకే, సోలార్ ఎనర్జీ వల్ల వాటర్ ఎవాపరేషన్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. వి లూజ్ వాటర్, బోత్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. మోస్ట్లీ హియర్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ది యానిమల్స్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆస్మాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్డ్ బై ది యానిమల్స్. ఇవి యానిమల్స్ ఫేస్ చేసే ఆస్మాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్. టు ఓవర్కమ్ దీస్ ఆస్మాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్, యానిమల్స్ అక్వైర్డ్ సమ్ రెగ్యులేటరీ మెకానిజమ్స్ డ్యూరింగ్ ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్. యానిమల్స్ అనేటువంటివి కొన్ని రెమెడీస్ అనేవి డెవలప్ చేసుకున్నాయి. ఓకే, so these regulatory mechanisms not only solve osmotic problems but also ions movement regulation. ఇవి ఈ ఆస్మాసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ తో పాటుగా బాడీకి కావాల్సినటువంటి అయాన్స్ యొక్క కంటెంట్ పెరగడం తగ్గడాన్ని కూడా అవి రెగ్యులేట్ చేసుకుంటాయి. సో రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఆస్మాసిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్. రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ అయాన్ మూవ్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ionic regulation. Okay, so aquatic environment or osmotic problem. Okay, so there are three kinds of aquatic environments. ఏంటి అవి? ఒకటి మెరైన్ అంటే సముద్రపు వాతావరణము. ఓకే, సో మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎస్చురైన్ ఆర్ బ్రాకిష్ వాటర్
ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఎక్కడైతే ఒక రివర్ వెళ్ళి ఒక పెద్ద సముద్రంలో కలుస్తుందో, సో దిస్ ఇస్ సీ, దిస్ ఈస్ రివర్. సో రివర్ అనేది ఎక్కడైతే సముద్రంలో కలుస్తుందో ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. దీన్ని బ్రాకిష్ వాటర్ ఏరియా లేదా ఎస్చురైన్ ఏరియా అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇటు రివర్ లాగా ఉండదు, ఇటు సముద్రం లాగా ఉండదు. సో ఇంటర్మీడియట్ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ డైనమిక్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఎన్విరాన్మెంట్, సో రివర్లో కానీ లేకపోతే ఏదన్నా లేక్లో కానీ ఉండే వాటర్ని మనం ఫ్రెష్ వాటర్ అని అంటాం. మెరైన్ వాటర్లో ఉండేది సాల్ట్ వాటర్, సీలో ఉండేది సాల్ట్ వాటర్. ఓకే, సో రివర్ అండ్ యునో river and this one, what we call the lake water, they are pure water. Okay, so this is salty water, this is pure water or fresh water you can say. Okay, river లో ఉండేది, లేక్ లో ఉండేది ఫ్రెష్ వాటర్. ఇది మిక్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది అనమాట. So anyway, some extreme aquatic environments are also present. So example, high salinity aquatic environment and some parasitic environment in the different animals. Okay, they are different. Some areas of the seas, they contain extreme salinity. వాటిని ఉప్పు నీటి కయ్యలు అని అంటాం. ఓకే, హై సాల్ట్ కంటైనింగ్ ఏరియాస్. ఓకే, సో అవి కూడా ఉంటాయి. వాటికి తగ్గట్టుగా యానిమల్స్ అనేటువంటివి వాటి బాడీని ఎవాల్వ్ చేసుకున్నాయి, అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి. దాన్నే మనం ఆస్మో రెగ్యులేషన్గా చెప్పుకుంటాం. అది ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ఆస్మో? ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఆస్మాటిక్ కండిషన్స్ is called osmoregulation. So water and solute concentration should be maintained in a constant amount, okay, in the body. It is called osmoregulation. Animals may be either osmoregulators or osmoconformers with respect to their external environment. Osmoregulator అంటే ఏంటి అంటే ఆస్మాటిక్ ప్రాబ్లమ్ని అవి ఫేస్ చేస్తూ వాటి నుంచి కొద్దిగా వాటి ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ని వాట్ వి కాల్ ది చేంజ్ చేసుకునేటువంటి వాటిని ఆస్మో రెగ్యులేటర్స్ అంటాం. ఆస్మో కన్ఫార్మర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఆస్మో రెగ్యులేటర్స్ యొక్క బాడీ ఫ్లూయిడ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంచుకుంటాయి. ఓకే, బట్ ఎంట వచ్చిన వాటిని వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటాయి. ఆస్మో కన్ఫార్మర్స్ అంటే ఏంటంటే ఆస్మాసిస్కు తగ్గట్టుగా వాటి యొక్క బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ సాల్ట్ కంటెంట్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఆస్మోలారిటీ ఈజ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ ఆస్మాసిస్, విచ్ మీన్స్ హౌ మచ్ సాల్యూట్స్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ సొల్యూషన్. ఓకే, ఎనీవే హియర్ ఇన్ మెరైన్ వాటర్స్ salts concentration is very high. Okay, so dissolved weight of salts is called salinity. Okay, so 100 లేదా 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్లో ఎన్ని గ్రాముల సొల్యూట్ లేదా సాల్ట్స్ అనేటువంటి కలిగి ఉన్నాయి అనేది సాలినిటీ. ఓకే, సో ఆ రకంగా దీన్ని సింపుల్గా 33% అని చెప్తుంటారు. ఓకే, సో సీ వాటర్ యొక్క సాలినిటీ దాదాపు 33 to 34% అని చెప్తుంటాం. ఓకే, ఇన్ సీ వాటర్స్ NaCl is the major salt. Not only NaCl, MgCl, NH4OH, NH4Cl, రకరకాల సాల్ట్స్ ఉంటాయి, బట్ NaCl is the major one. ఓకే, ఫ్రెష్ వాటర్లో 0.5% మాత్రమే సాలినిటీ ఉంటుంది. బ్రాకిష్ వాటర్లో మనకి 0.5 నుంచి 30% ఆఫ్ సాలినిటీ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డైనమిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని చెప్పాను. ఎందుకంటే అక్కడ నది అనేది సముద్రంతో కలుస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, సో నది అనేది సముద్రంతో కలుస్తుంది కాబట్టి
ఇక్కడ రివర్ అనేది సముద్రంతో కలుస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ వాటర్ ఇటు వస్తాయి, సముద్రం నీళ్ళు ఈ వాటర్ ఇటు వస్తాయి, మిక్స్ అయిపోతుంటాయి. సో అందుకే 0.5 నుంచి 30% సాలినిటీ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో హైపర్ ఆస్మోటిక్ మీడియం, ఇందాక నేను చెప్పిందే, ఇఫ్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ది సరౌండింగ్ మీడియంస్ సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్, సచ్ మీడియం ఈజ్ కాల్డ్ హైపర్ ఆస్మోటిక్ మీడియం. అంటే సింపుల్, మన సెల్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తక్కువ ఉంది, బయట కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది, దీన్ని ఏమంటాం? హైపర్ ఆస్మాటిక్ మీడియం అంటాం. అప్పుడు ఎగ్జాస్మాసిస్ అనేది జరుగుతుంది. సింపుల్ గా లాజిక్ ఏం లేదు, ఎగ్జాస్మాసిస్ అనేది జరుగుతుంది. సో యా, సో ఈ టైంలో ఏమవుతాయంటే ఇవి ఈ యానిమల్ అనేది మామూలుగా వాటర్ తాగిన వాటర్తో పాటు హై కాన్సన్ట్రేటెడ్ సాల్ట్ అనేది లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది. ఆ సాల్ట్స్ని బయటకు పంపిస్తూ ఉంటాయి ఇవి. ఓకే, ఒకవైపు బయటకు పంపిస్తాయి, ఈ వాటర్ అనేది నిరంతరం బయటకు వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తాయి. ఆ బయటకు వెళ్ళ వాటర్ని రీకూప్ చేయడానికి ఇవి డ్రింక్ చేస్తాయి వాటర్ను. ఆ డ్రింక్ చేసినప్పుడు సాల్ట్స్ అనేటువంటి లోపలికి వస్తాయి. సాల్ట్స్ని వేరే పద్ధతుల ద్వారా వేరే రూట్స్లో బయటకు పంపడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది హైపర్ ఆస్మాటిక్ మీడియంలో ఉండేటువంటి యానిమల్స్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం. సో హైపర్ ఆస్మాటిక్ మీడియంలో ఎగ్జాస్మాసిస్ అనేది జరుగుతుంది, హైపో ఆస్మాటిక్ మీడియంలో ఎండో ఆస్మాసిస్ జరుగుతుంది. అంటే ఏం లేదు, సో ఇప్పుడు సెల్ లోపల కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ బయట కన్నా సెల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి లోపలికి వాటర్ బాగా వస్తుంది. దీన్నే ఎండో ఆస్మాసిస్ అని అంటాం. ఎండో ఆస్మాసిస్ వల్ల సెల్ బ్రేక్ అయ్యి పగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సెల్ పగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది, అదొక ప్రాబ్లం. ఐసో ఆస్మాటిక్ మీడియంలో మాత్రం సో అంటే ఇది, సో లోపల కాన్సన్ట్రేషన్ బయట కాన్సన్ట్రేషన్ సేమ్ అన్నమాట. సో అప్పుడు ఎండాస్మాసిస్ జరగదు, ఎగ్జాస్మాసిస్ అనేది జరగదు. దాన్నే మన ఐసోటోనిక్ ఏరియా కండిషన్ అని అంటాం. సో హైపర్టోనిక్ కండిషన్ అని అంటాం, లేదా హైపోటోనిక్ కండిషన్ అని అంటాం, బేస్డ్ ఆన్ ది కాన్సన్ట్రేషన్. In hypoosmotic media, water enters into animal body that dilutes the body fluids. Okay, some animals cannot bear this change. కొన్ని యానిమల్స్ ఈ చేంజ్ ని తట్టుకోలేవు, వాటర్ లోపల కంటిన్యూ అవుతాయి. సమ్ యానిమల్స్ కెన్ బేర్, వాటిని ఆస్మాటిక్ కన్ఫార్మర్స్ అంటాం. ఓకే, ఇవేమో ఆస్మాటిక్ రెగ్యులేటర్స్. సమ్ యానిమల్ చేంజ్ దేర్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ అకార్డింగ్ టు మీడియం కాన్సన్ట్రేషన్, వాటిని పోయికిలో ఆస్మాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అని అంటాం. అంటే ఆస్మో కన్ఫార్మర్స్. ఎగ్జాంపుల్ స్పైడర్ అండ్ క్రాబ్. ఇవి ఏంటంటే అవి ఎక్కడ నివసిస్తే అక్కడ. ఓకే, సో ఎన్విరాన్మెంట్ యొక్క బాడీ ఫ్లూయిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటే అవి కూడా వాటి యొక్క బాడీ ఫ్లూయిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచుకుంటాయి, తక్కువ ఉంటే తగ్గించుకుంటాయి. సో అంటే దెర్ ఇస్ నో కాన్స్టెంట్ ఆస్మాటిక్ కండిషన్ అనేది మనం చూడొచ్చు వీటి లోపల. నో కాన్స్టెంట్ ఆస్మాటిక్ కండిషన్ in osmo conformers like spider and crab. And then some animals always maintain constant salt concentrations in the body. Such animals are osmoregulators. అంటే వాటి లోపల సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఎక్సెస్ వాటర్ని అవి వేరే రకంగా బయటకు పంపించేస్తాయి. సో దే ఆర్ కాల్డ్ ఆస్మో రెగ్యులేటర్స్. సో వాటికి ఇంకొక వేరొక రకమైన పేర్లు ఉంటాయి చూడండి, స్టీనోహలైన్ యానిమల్స్. ద యానిమల్స్ that they cannot withstand change in medium salt concentration. They always live in same medium. ఓకే, స్టీనోహలైన్ అంటే ఏంటి అంటే సాలినిటీలో ఏమాత్రం చేంజ్ ఉన్నా అవి తట్టుకోలేవు. ఓకే, అవి ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఆస్మాటిక్ కండిషన్స్ ఉన్నటువంటి ఏరియాలోనే, వాటర్స్లోనే అవి ఉంటాయి. యూరి హలైన్ అంటే ఏంటి అంటే these animals can withstand if salinity of medium is changed. ఇవి ఆస్మో రెగ్యులేటర్స్, ఇవి ఆస్మో కన్ఫార్మర్స్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే, సో ఎంత హైయెస్ట్
సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న, బట్ ఇంటర్నల్ బాడీ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ మాత్రం అవి ఎప్పుడు ఒకే రకంగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి. యా, హ్యాలైన్ యానిమల్స్ ఇంక్లూడ్స్ వాటిని స్పెల్లింగ్ పోయిపో ఆస్మాటిక్ అండ్ ఐసో ఆస్మాటిక్ యానిమల్స్. ఇవి ఏంటి అంటే సారీ 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 యా, హ్యాలైన్ యానిమల్, దీస్ యానిమల్స్ కెన్ విత్స్టాండ్ అంటే ఇవేంటి? పోయిపో సింపుల్ గా ఎస్, దీస్ ఆర్ ది పోయికో పోయికిలో ఎస్ ఎస్. ఓకే, అంటే ఆస్మో రెగ్యులేటర్స్ అని అర్థం. అంటే ఏంటి అంటే అవి బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉంచుకుంటాయి. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సీ ది ఆస్మో రెగ్యులేషన్ ఇన్ మరైన్ యానిమల్స్. ఓకే, సో టైం అయింది. సో లెట్స్ కంటిన్యూ టుమారో.